फिर गुरु नानक दे घर तो साथ संगत जिहड़ी भी कोई दात मंगदा मनुख वो पूरी हो जाती है। और महाराज ने कृपा की अपने चरणों नाल जोड़िया ते दोवें फिर खुशी खुशी साथ संगत अपने घर जाते। घर जाके जो सच्ची सरबरी की सेवा सी वो छड़ दिंदा है ते गुरु नानक दे चरणों नाल जुड़ जांदा है। भावें कि जिंदगी विच बड़ियां फिर औकड़ां दा भी सामना करना पैंदा है। जदों कि रस्ता बदलदा ना ते कई तरह दी औकड़ां भी आ जांदियां, औकड़ां मुसीबतां भी आईयां, पर गुरु नानक दे घर ते निश्चा रखिया, भरोसा रखिया ते गुरु नानक दे घर दीयां फिर खुशियां प्राप्त कीतियां। सो आओ गुरु नानक दे घर नाल जिहड़ा भी जुड़ जांदा है साथ संगत तो मन मुखियां मरादा ही पाउंदा है। भरोसा रखिया इस परिवार ने, जिहड़ा भी भरोसा रखदा है अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ परमात्मा फिर आप ही नेपरे चढ़ दिंदा। जिवें कबीर साहब की सपुत्री का विआह रखा गया बीबी कमाली का। घर में गरीबी बहुत सी। आप 11 बजे समाप्ति करनी है, 15 मिनट बाकी है। कबीर साहब की सपुत्री का विआह रखा गया ते साथ संगत हुण घर में गरीबी बहुत है। कबीर साहब की मां को फिक्र लग्या होया भी कबीर ते कोई काम नहीं करता, किते माला फड़ के बैठा रहिंदा भी जबकि माला लई पोते तरते सुख ना पए, किते माला लैके बड़िया रहिंदा बैठा रहिंदा। कई बारी मां ने झिड़कना कबीर तू माला लैके बैठा रहना है, कोई काम धंधा भी कर लिया कर, ऐदा गुजारा किवें चलेगा। फिर उपरों ब्याह रखिया होया, फिर ब्याह तो बाद होर मां ने झिड़कना शुरू कर दिता। कहते कबीर ब्याह के नेड़े दिन नेड़े आ रहे है, तेनू फिक्र कोई नहीं। ये कह दिया करे मां कोई गल तू चिंता काहदी करदी है, उस निरंकार नूं चिंता है, वो आप ही कारज बख्शण वाला वो है, उन्होंने चिंता है उन्हें सिर चढ़ाना है। तू क्यों टेंशन ली है? टेंशन तो भाई बंदी है ना। हुण भाई परमजीत सिंह जी उन्होंने अपनी बच्ची का विआह कारज रंभे है, हुण टेंशन तो है वो सारे परिवार को। जिन्ना चिर कारज हो रहा उन्ना चिर टेंशन है काम की ते होर समान की। कितनियां टेंशन होंदियां ने विआह विच। कबीर साहब ने कोई टेंशन, अपने कपड़े तक नहीं सवाए। ते साथ संगत कहते एक दिन ना मां ने अपने हथी एक थान बनया हुआ सी पुत्र का, वो थान कबीर साहब को लिया के दे दिंदी है। कहती कबीरिया जे बहुता नहीं तो आ थान ले जा, इनू बेच के जिन्ना कोई पैसे मिलणगे नाल ते आपदा सूट समा लई, चंगा कोई सोहना चोला समा लै वधिया, नाले होर जिन्ने पैसे बचणगे फिर घर विच आपां सौदा पत्ता लै आवांगे। अपना घर दा जिहड़ा कारज है हुण ते लोड़ है पैसे दी। थान लैके कबीर साहब शहर वालों चले जाते हैं। रास्ते में एक साधु मिल जाता है, कोई फकीर फक्कर। उन्हें कबीर साहब ने रोकया, कहते भाई मैं कबीर के घर जाना। वो फक्कर कबीर ने पूछता है भी मैं कबीर के घर जाना, मैनू कबीर का घर दसो। कबीर साहब सोचन लग पे कि इन्हें मेरे घर की करना जाके, ना जानता पर मैनू नहीं जानता, कबीर ते मैं ही हाँ। ये कहता जी तुसी कबीर कोलों की करन जाना है? वो कहता जी मैं सुनिया भी कबीर दानी बहुत है, वो दान पुण्य बहुत करता है, साधु महात्मा की सेवा बड़ी करता है। कहते जी अच्छा तुसी की लैन जाना कबीर तो? ये कहना भी सियाल की रुत है, कोई वस्त्र लैके आवांगे कबीर तो, बेनती करांगे जाके भी भाई कोई वस्त्र दो, ठंड बहुत है, कोई मोटा वस्त्र मिल जाए। ये कहना जी आ मेरे को एक वस्त्र है, मैं यही दे देवां। कितना कपड़ा लगता है? थान सी वड्डा। कहता कितना चुप तुहाडे चोले को कितना कपड़ा लगता है? उन्हें दस्सिया ते उन्ना ही पाड़ के दे दिंदे, कहते आ लो। तो कहते जी हुण ठीक हो, खुश हो? ये कहना भाई खुश हाँ, तुहाडी सेवा ते मैं बड़ा खुश हाँ, कोई सेवा की है, पर कबीर का घर मैनूं दसो।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਬੀਰ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਬੀਰ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆ ਲਓ ਸਾਰਾ ਥਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਟਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਝਟਕਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੱਗੇ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸਿਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਔਰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੱਦ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਆ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾ ਸੁੱਟਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਾਕਈ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਆਪ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਡੋਲੀ ਵਿਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਸੇ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਓ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਬੀਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੋਭਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਥੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲੈ ਆਰਾਮ, ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਆਪ ਉੱਠੇਗਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਅੱਗੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਥਕੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਠਾਲਾ ਤੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗਈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੈੱਡ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨੀ, ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਦਾ, ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਬੀਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖੜੇ ਆ, ਮਾਂ ਖੜੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ? ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਾਂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਨ, ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਝਟਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰ ਰਹੇ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਾ ਬਣੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਵਜੀਏ ਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਆਓ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਕਰੇ ਮਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰਮ Thank you.
ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਪਏ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵਾਰਕ ਤੇਰੇ